My dear every learners, welcome to you on behalf of Rajshahi Divisional Online School. Are you okay everyone? Yes, I think you are okay. I am your Rafia ma'am with you from Chabainawganj, and you know I am a YouTuber of English with Rafia ma'am. Okay learners, after many days I have taken your class today, and you see today the weather is not also clear. It is raining also. So my dear every learners, can you hear me? Please tell me. And is this board visible to you? Is everything okay? Then please share this video with your friends so that your every friend can enjoy our class. Okay? Okay learners, I see everything is okay, and we are starting our class. So before going to our lesson, I want to show you one thing. Do you want to see? Yes ma'am, of course. Why not? Okay. Look at me very attentively. You see and you know this is an elephant. Okay? This is an elephant. But how? I have taken this elephant to you. And why? Okay, can you tell me? Can you divide the parts of the body of this elephant? Yes, you can. You can see this elephant is very huge animal, and it has one trunk. It has 4 legs. Okay? You can see it has 2 ears. It has 2 eyes. It has 1 tail. That means I am telling you about the parts of this elephant, the body parts of this elephant. And like this way, I want to tell you one sentence on speech. And speech is that students always keep in mind, you will speak the truth. That means always speak the truth. And if you explain the words of this speech, always speak the truth. What you will get? Like the body parts of the elephant, always speak the truth. That means always is here adverb. Speech is here verb. Speak the truth. The is here adjective. And truth, what? Truth. That means this is noun. So actually, what I mean to you, can you guess? Can you guess what may be our today's topic? Absolutely right you are. You can guess. Yes ma'am. Our today's topic is about parts of speech. Like I have told the bodily parts of this elephant, and like this I have told you always speak the truth. That means this is about parts of speech. So our today's topic, what? Our today's topic is about parts of speech. Though I do not have an space here, parts of speech. Actually in today's class we will see our parts of speech by a nice poem. And you see this poem is in Bangla. So sometimes I will speak in Bangla also. So my dear learners, please share this video with your friends. Okay, I want to see who are with us. এমডি ওয়ালিউল্লাহকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুন্দর ক্লাস উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসলে তেমন কিছুই না সুন্দরের, আমি একটু চেষ্টা করছি আর কি। অনেক দিন পর ক্লাসে আসা। কাউসার স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস জানিয়েছেন। ইয়ামিন হোসেন স্যার আছেন, অনেকে আমরা শরীফুল স্যার সাথে আছেন, ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ, আমরা অনেককে দেখতে পাচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, সাইফুল স্যার বলেছেন যে
আমরা সকালে ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? জি স্যার, আসলে অনেক বেশি অসুস্থতার মধ্যে একটু সুস্থ হয়েছি আর কি। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যারা তোমরা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করোনি, তারা দ্রুত শেয়ার করে দাও। আর চলো আজকের ক্লাসটা আমরা অনেক ইজিলি জাস্ট একটা কবিতার ছন্দে ছন্দে শিখে ফেলবো, তাই না? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো, আমরা এখানে কি কবিতাটা দেখতে পাচ্ছি, খেয়াল করো যে পার্টস অফ স্পিচ 8 বন্ধু গোল মিটিংয়ে বসে। আচ্ছা, পার্ট অফ স্পিচ কতটি? আমরা তো জানি যে 8টা পার্টস অফ স্পিচ। এখানে বলা হয়েছে যে 8টা পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে 8 বন্ধু বলা হয়েছে। তো কী বলেছে যে পার্ট স্পিচ 8 বন্ধু গোল মিটিংয়ে বসে। তাহলে একটা গোল মিটিংয়ে কী বসেছে? একটি বাক্য তৈরির আশায় অনেক হিসেব কষে। জাস্ট একটাই বাক্য তৈরি করবে 8 জন মিলে, এজন্য অনেক হিসেব তারা কষতেছে। আর বাক্যটা কি আমরা কিন্তু তোমাকে দেখাবো, তো আমাদের সঙ্গেই থাকবা আর অবশ্যই ভিডিওটা ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করে দিবা। এরপরে দেখো, নাউন এসে সেখানে নামের বড়াই করে। 8 জন যে বন্ধু রয়েছে পার্ট অফ স্পিচ, এদের একজনের নাম হচ্ছে নাউন। নাউন এসে কি খুব তার নামের বড়াই, তাই না? আচ্ছা, আমরা নামের বড়াইগুলো দেখবো যে তার কত নাম, যার জন্য সে আসলে বড়াই করতে পারে। এরপরে দেখো যে প্রোনাউন এসে নাউনের ছদ্মবেশ ধরে। এবার সেকেন্ডকে প্রোনাউন, ও এসে আবার কী করলো? ইন গাইজ অফ নাউন, নাউনের আবার ছদ্মবেশ ধরলো। নাও একজন নামের বড়াই করতেছে, দ্বিতীয় জিনিস আবারও ছদ্মবেশ ধারণ করতেছে। মানে কে কত বেশি কম্পিটিশানে এগিয়ে যেতে পারে। এবার দেখো, অ্যাডজেক্টিভ আসিয়া সকলের দোষ গুণ যাচাই করে। অ্যাডজেক্টিভ এসে আবার কি করছে? নিজে কি করছে এটা দেখার বিষয় না, সে অন্য দোষ গুণ যাচাই করে বেড়াচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, তারপরে দেখো যে ভার্ব আসিয়া সকলের কাজকে যাচাই করে। এবার ভার্ব কি? ভার্ব এসে কিন্তু সবার কাজ মনিটরিং করছে, কে কী কাজ করছো, কে কাজ করছো না। আচ্ছা, এরপরে দেখো যে অ্যাডভার্ব আসিয়া ভার্বকে করে মডিফাই। এবার অ্যাডভার্বের কী করলো? এ আরও অনেক বড় ওস্তাদ, তাই না? ও আবার ভার্বকে মডিফাই করতেছে, যে ভার্ব কখন কিভাবে কোথায় কাজ করছে এগুলো আবার সে দেখাশোনা করতেছে। অনেক মজার না কবিতাটা, বলো? হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপর দেখো যে প্রিপোজিশন আসিয়া নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে যায়। প্রিপোজিশন তো আরও বড় পাওয়ারফুল। ও কী করতেছে? নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে যাচ্ছে, পরে এসে যে দেখো না, এদের এত নামের বড়াই, কে আবার আরেকজনের ছদ্মবেশ নিচ্ছে। প্রিপোজিশন কী করতেছে? তাদের আবার পূর্বে বসছে। কত ক্ষমতা, দেখেছো? আচ্ছা, এরপরে দেখো যে কনজাংশন আসিয়া 2 বা ততোধিককে সংযুক্ত করে। নাও কনজাংশন আবার কি? ওর কাজ হচ্ছে খুব কোঅপারেটিভ, 2 জনকে কী করতেছে? সংযুক্ত। এটা তো অনেক জটিল কাজ, সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন থেকে নিয়ে এসে অ্যাড করে দেওয়া। এরপরে দেখো ইন্টারজেকশন আসিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। সব লাস্টে এত ভাবসাব সব গেল, এবার ইন্টারজেকশন আসিয়া কী করলো? আসল কি ঘটনা বল, সে তার মনের ভাবটা প্রকাশ করলো। তো সুন্দর একটা কবিতা বন্ধুরা, তোমরা যদি কবিতাটা এরকম জাস্ট একটা ছন্দে মিলিয়ে পড়ে নাও, তাহলেই কিন্তু তোমাদের পার্টস অফ স্পিচ প্রাথমিকভাবে বোঝা শেষ। আচ্ছা, আমরা তো কবিতাটা দেখলাম, এবার একটু বিশ্লেষণ করবো, তাই না? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে তাহলে নাউন আমরা কি পেলাম এখানে? আসলে মূলত বলা হয়েছে যে পার্টস অফ স্পিচ 8 বন্ধু, তার মানে 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ রয়েছে। আবার তারা কি করলো? একটা বাক্য যে তৈরি করবে, বাক্যটা এবার আমরা দেখবো, তাই না? বাক্যটা দেখার আগে তোমাকে আরেকটু বলে দেয় আমি যে নাউন কি করছে দেখছো? নামের বড়াই করতেছে। তার মানে কি? নাউন মানে অলওয়েজ তুমি নাম পাবা, যা কিছু নাম পাবা সেটাই নাউন। এটার নাম কি বন্ধুরা? এটার নাম তো পেন ম্যাম। হ্যাঁ, পেন একটা নাউন। আচ্ছা, তোমরা এর আগে দেখলা যে এটা কি? এলিফেন্ট। এর নাম কি? এলিফেন্ট। তার মানে এটাই নাউন, তাই না? আচ্ছা, এটার নাম কি বন্ধুরা? ম্যাম, এটা তো টিস্যু। হ্যাঁ, এটাও নাউন। আচ্ছা, এটা কি গো ম্যাম? এটা হাত, হ্যান্ড। হ্যাঁ, হ্যান্ডও নাউন। আচ্ছা, তুমি চিন্তা করো যে তুমি কোথায় নাউন খুঁজতে যাবা বলো? তোমার কোথাও নাউন খুঁজতে যাওয়া দরকার নেই, তুমি জাস্ট তোমার এই যে রুমের দিকে তাকাও। রুমে কি দেখছো? এই কি দেখছো? বোর্ড। ও ম্যাম, হ্যাঁ বোর্ডও নাউন। ও আর কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে একটা অ্যাপল দেখতে পাচ্ছ, তাই না? অ্যাপল একটা নাউন, এটা একটা নাম না? এখানে কি দেখতে পাচ্ছ তুমি? গ্রেপস দেখতে পাচ্ছ, আঙ্গুর দেখতে পাচ্ছ, তো আঙ্গুরও একটা নাউন। এই দেখো তুমি স্ট্রবেরি দেখতে পাচ্ছ, এটাও কিন্তু নাউন। এই দেখো তোমরা কিন্তু লাইট দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ লাইটও নাউন। এই দেখো ফ্যান দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এত গরমেও তোমাদের জন্য আমি চালাতে পারছি না, কারণ তোমরা তখন শুনতে পাবো না। হ্যাঁ, ফ্যানটাও নাউন। এ দেখো জানালা দেখা যাচ্ছে, এটাও নাউন। এ দেখো দরজা, দরজা, ওটাও তো নাউন ম্যাম।
এই দেখো রুমে যত ফার্নিচার রয়েছে প্রত্যেকটা একটা করে নাম রয়েছে। আচ্ছা, তো ম্যাম বাইরে যাওয়ার তো দরকার নেই, যে বাইরে আপনাদের আম গাছ দেখা যাচ্ছে, তাই না? দরকার নেই বাইরে যাওয়ার, তুমি রুমেই কত নাউন দেখো, চিন্তা করো। আচ্ছা, তোমার আরও তুমি কাছে আসো, তোমার রুমেও দেখার দরকার নেই, তুমি তোমার জাস্ট বডি পার্টসটা খেয়াল করো তো, এখানে কতগুলো নাউন। এই যে চোখ দেখছো না, সেটাও নাউন। মাথা হচ্ছে একটা তোমার নাউন, হাত, তোমার আঙ্গুল, তোমার নখ, তোমার রিং, তোমার বডিতে যত পার্টস রয়েছে তুমি প্রত্যেকটা একটা করে নাম বলবা, সবই নাউন। তাহলে ম্যাম বুঝতে পেরেছো? নাউন কি? যা কিছুই নাম পাবা সেটাই হচ্ছে নাউন। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। আচ্ছা, দ্বিতীয়টা দেখো, প্রোনাউন এসে নাউনের ছদ্মবেশ ধরে। তো প্রোনাউন কি? আচ্ছা, নাউন তো বন্ধুরা দেখলা যে এটা হচ্ছে পেন, একটা নাউন। প্রোনাউন এর নাউনটারই ছদ্মবেশ ধরবে কিভাবে? আচ্ছা, যখন এটাকে আমি ইট দিয়ে প্রকাশ করব, ইট। আচ্ছা, তোমরা জানো যে এটা হচ্ছে পেন, ইট রাইটস ওয়েল। কী ভালো লেখে গো, এই যে ম্যাম এই পেনটা না, যে ভালোই লেখে, দেখো লেখাগুলো কত সুন্দর বোঝা যায়। তাহলে ইট, তাই না? তুমি বলবা যে এই যে আমি তোমাদেরকে রাফিয়া ম্যাম, আমার নাম হচ্ছে কি রাফিয়া ম্যাম, তাই না? তাহলে আমার নাম হচ্ছে নাউন। কিন্তু আমি, তোমরা বলছো ওই যে ওই ম্যাম আমাদের নিয়েছিল না সে, তাহলে যে তুমি ছদ্মবেশ আমার ধরলো কি সি, আই, এই ইউ, তুমিও, তোমার কিন্তু এখন কোনো নাম নাই, তুমি জাস্ট তুমি, তখন হচ্ছে তুমি কি প্রোনাউন, ছদ্মবেশ ধরে নিয়েছো। আর যখন তুমি তোমার নাম বলতেছো যে ম্যাম আমি দিয়ামণি, আমি রিদওয়ান, আমি আতিব, তখন হচ্ছে কি তুমি সেটা নাউন। আর যখন বলছে আমি বলছি এও, ছদ্মবেশ, তুমি যখন প্রোনাউন হয়ে গেলা, তাই না? এবার দেখো যে অ্যাডজেক্টিভ আসিয়া সকলের দোষ গুণ যাচাই করে। তো আমরা জানি যে দোষ গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি এগুলোকে অ্যাডজেক্টিভ বলে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমি আরেকটু সহজ করে দেই। যখন তুমি দেখবা যে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাচ্ছ, তখন সেটা হয়ে যাবে অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, এই পেনটা কেমন গো? ও ম্যাম রেড পেন, রেড, তাহলে রেডও কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। বোঝা গেছে? আচ্ছা, পেনটা দেখতে কেমন লাগতেছে ম্যাম? খুব সুন্দর। সুন্দর না? হ্যাঁ সুন্দর, তো অ্যাডজেক্টিভ। একদম ভালো লাগে না, কুৎসিত, সেটাও অ্যাডজেক্টিভ। আমার হাতে কয়টা পেন আছে বলো, কয়টা? ওয়ান ম্যাম, ওয়ান, একটা, তাই না? আমার মেয়েও কিন্তু বলতে পারবে যে একটা পেন আছে। তাহলে একটা, এই যে সংখ্যা বুঝিয়েছে না, ওয়ান, জাস্ট ওয়ান, এটাও অ্যাডজেক্টিভ। আর নাউনে তোমাকে আরেকটু বলে রাখি, নাউনে হচ্ছে গিয়ে তুমি যখন কি অথবা কে দিয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু আমরা নাউন পেতে পারি। এইটা কি? পেন, ওপেন, কি, দেখো নাউন হয়ে গেছে। আবার কে, কে আসলো গো? ওই যে ম্যাম দিয়ামণি আসছে, তাই না? এই যে দেখো কে দিয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু নাউন পাচ্ছ। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখো যে ভার্ব আসিয়া সকলের কাজকে যাচাই করে। আমরা জানি ভার্ব কি? ভার্ব হচ্ছে যত প্রকার কাজ আছে। এই যে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, আমি তোমাকে পড়াচ্ছি, এই যে আমি লিখতেছি, এই যে আমি পড়তেছি, ভার্ব আসিয়া সকলের কাজকে যাচাই করে। এই যে দেখো এগুলো হচ্ছে সবই ভার্ব, তাই না? এই যে আমি হাত নাড়াচ্ছি, আমি যা করতেছি, আমি তোমাকে দেখতেছি, তোমরা আমার ক্লাসটা দেখতেছো, ক্লাস করতেছো, প্রত্যেকটা জিনিসই ভার্ব। তাহলে এছাড়াও আমরা কি আরও কিন্তু বলতে পারি ম্যাম হওয়া, এটাও একটা ভার্ব রয়েছে, যে আমি হও একজন শিক্ষক, তুমি হও একজন স্টুডেন্ট, তাই না? তাহলে এগুলো হওয়াও কিন্তু একটা ভার্ব। আচ্ছা, এবার দেখো যে অ্যাডভার্ব আসিয়া ভার্বকে করে মডিফাই। অ্যাডভার্ব কী করে? ভার্ব কখন কোথায় কীভাবে কাজ করছে কিন্তু এর গোয়েন্দাগিরি করা কাজ, যখন যেখানে কাজ করে এটা কিন্তু সে দেখে থাকে, ওটা বলে দেয় যে হ্যাঁ ভার্ব ওই যে ওখানে চুপ করে এটা করতেছিল, সেটা করতেছিল, এর হচ্ছে কাজই হচ্ছে ওটা দেখা। এরপরে দেখো যে প্রিপোজিশন আছে, নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে যায়। যত প্রকার প্রিপোজিশন পাবা তুমি। প্রিপোজিশন কি? এই যে তোমার অ্যাট, ইন, টু, আফটার, বিফোর, এগুলো কি কোথায় বসে? সবসময় দেখবে নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে। এরপরে দেখো যে কনজাংশন আসিয়া দুই বা ততোধিককে সংযুক্ত করে। কনজাংশনের কাজ কি? অলওয়েজ রিলেশন তৈরি করা। যেমন কি অ্যান্ড, এই যে দেখো তোমরা এখানে কিন্তু আমার কাছে দুইটা মার্কার পেন রয়েছে, গ্রিন, গ্রিন অ্যান্ড রেড, অ্যান্ড দিয়ে এটা সংযুক্ত করে দিলাম। এটা হচ্ছে তোমার কনজাংশনের কাজ, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? আচ্ছা, এরপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ইন্টারজেকশন আসিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। উফ, অতিরিক্ত গরম আর পারছি না,
এই যে আমি কিন্তু একটা মনের ভাব অলরেডি প্রকাশ করে ফেলেছি। দেখতেই পাচ্ছ যে প্রচণ্ড গরম, ফ্যান চলছে না, কী অবস্থা। তার মানে বুঝতেই পারছো আমি কী কন্ডিশানে আছি। আবার এই তোমাদের গতকাল কি রেজাল্ট হয়েছে তাই না? অনেক ভালো করেছো, ও হুররা ম্যাম, খুব খুশি তোমরা, এই যে একটা মনের ভাব প্রকাশ করছো। আবার এই যে দেখো ম্যাম, উফ বিরক্তকর, লকডাউনে আর পারছি না, একদম বিরক্ত হয়ে গেছি, জাস্ট অসহ্য। এই যে তুমি যে একটা মনের ভাব যেটা প্রকাশ করতেছো, এটাই হচ্ছে তোমার ইন্টারজেকশন। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমরা একটা টোটাল সেন্টেন্স দেখব, কারণ এখানে প্রথমেই হয়েছে কি, গোল টেবিলে কেন বসেছিল, একটি বাক্য তৈরির আশায় অনেক হিসেব বসলো। তো একটা কি বাক্য তৈরি করলো যেখানে 8 জনকে আমরা পাবো। তো চলো আমরা বাক্যটা দেখব। তার আগে দেখে নিই যে তোমরা কে কে আমাদের সঙ্গে আছো, আর তোমরা কে কি বলছো, তোমরা ঠিক আমাদের দেখতে পাচ্ছ কি না। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আর তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করোনি তারা প্লিজ শেয়ার করে দাও। মোহাম্মদ সুলাইমান স্যার বলতেছেন যে কবিতার মাধ্যমে শেখা অসাধারণ আছে, ধন্যবাদ স্যার। সুলতান মাহমুদ স্যার থেকে আমরা অনেককে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা প্লিজ ভিডিওটা দ্রুত এখনও যারা ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করনি শেয়ার করে দাও। আর দেখি তোমরা কেউ বলতে পারো নাকি যে আমাদের নতুন একটা সেন্টেন্স কী হতে পারে, যে সেন্টেন্স শিখে নিই আমরা কী পাবো, এই যে 8টা পার্ট অফ স্পিচ পাবো, তাই না? তোমাদের নিশ্চয় দেখার খুব ইচ্ছা যে ম্যাম একটা সেন্টেন্স, সেটা কি যেখানে আমরা 8টা পার্টস অফ স্পিচই পেয়ে যাব। আচ্ছা চলো দেখি তোমাদের কতটুকু দেখাতে পারি। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এটা কি দেখা যায় বলো তো? দেখতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? তোমরা প্লিজ আমাকে একটু জানাও যে দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না। আমার মনে হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখো একটা সেন্টেন্স যে কি বলছে, হুররা উই ওন দ্য ফাইনাল ম্যাচ এগেনস্ট মোহামেডান বিকজ আওয়ার প্লেয়ার্স প্লেড ওয়েল দ্যাট কম্পিটিটিভ ম্যাচ। একটাই সেন্টেন্স, এটা জাস্ট একটাই সেন্টেন্স। সেটা কি, যে হুররা আমরা জিতে গেছি। কি হয়েছে, উই ওন দ্য ফাইনাল ম্যাচ, আমরা জিতে গিয়েছিলাম কিসে, যেটা চূড়ান্ত খেলা, ফাইনাল খেলা ছিল এগেনস্ট মোহামেডান। কাদের বিরুদ্ধে ছিল সেটা, কাদের সঙ্গে, মোহামেডানদের এগেনস্টে যেটা ছিল। বিকজ, কেন জিতেছি জানো, আওয়ার প্লেয়ার্স প্লেড, এখানে আসলে এস হবে, আওয়ার প্লেয়ার্স প্লেড ওয়েল, আমাদের খেলোয়াড়রা কেমন খেলেছিল, আমাদের প্লেয়ার খুব ভালোভাবে খেলেছিল। দ্যাট কম্পিটিটিভ ম্যাচ, ওই কম্পিটিটিভ, ওই যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ ম্যাচটা ছিল। আচ্ছা কীভাবে আমরা এখানে সব প্রিপোজিশনগুলো পাই, সরি পার্ট অফ স্পিচ পাচ্ছি, দেখে নিব। দেখো বন্ধুরা, হুররা এখানে কিন্তু একটা মনের ভাব প্রকাশ করেছি যে আমরা জিতে গেছি। তার মানে মনের ভাব কে প্রকাশ করবে বলো তো, যে লাস্ট ওয়ান ইন্টারজেকশন। তাহলে এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে হুররা, এইটুকু হচ্ছে কি ইন্টারজেকশন। তারপরে তুমি একটা এখানে এক্সক্লামেশন সাইন তো দেখতেই পাচ্ছ। আচ্ছা এরপরে দেখো যে উই, জাস্ট উইটুকু খেয়াল করো। উই কি, আমরা, তাহলে কি আমরা যে সবাই যে আমরা নাম, আর আমরা ছিলাম যে 11 জন প্লেয়ার, তাদের সবার পরিবর্তে আমরা একটা ছদ্মবেশ ধারণ করেছি কি, উই। তার মানে উই হচ্ছে প্রোনাউন, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? হ্যাঁ। এরপরে দেখো যে ওন, মানে কি আমরা জিতে গেছি, আমরা কি করেছি, একটা কাজ করেছি যে আমরা জিতেছি, তাহলে এটা একটা ভার্ব। এরপরে দেখো যে দা দিয়ে এখানে কী বোঝাচ্ছে, একটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে, তাই না? তাহলে এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডজেক্টিভ। আবার রয়েছে ফাইনাল, ফাইনাল মানে কি, চূড়ান্ত, কেমন খেলা, এই কেমন খেলাতে তোমরা জিতেছো, আমরা ফাইনাল খেলায় জিতেছি, তাহলে এটি কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। এরপরে দেখো ম্যাচ, কিসে জিতেছো গো, এই যে একটা ম্যাচ হচ্ছে না, ম্যাচ খেলা, কি এই কি দিয়ে প্রশ্ন করবা, বা কাকে দিয়ে, কে দিয়ে, তখন হয়ে যাবে নাউন। কি ও খেলা ম্যাচ, তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার নাউন, তাই না? এবার দেখো এগেনস্টটা কি বলো তো, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, এগেনস্টটা কোথায় বসেছে, মোহামেডান হচ্ছে একটা দলের নাম মানে নাউন, তাহলে নাউনের পূর্বে বসেছে এগেনস্ট, এটা হচ্ছে কি প্রিপোজিশন, যেটা পূর্বে অবস্থান করে নেই, অনেক পাওয়ারফুল, তাই না? আচ্ছা এরপরে দেখো যে বিকজ হচ্ছে কি কারণ,
এবার দেখো যে আমরা জিতে গেছি। কেন জিতেছি? কারণ আমাদের দল ভালো খেলেছে। এই যে ভালো খেলা আর জিতে যাওয়া, এই দুইটাকে অ্যাড করে দিচ্ছে কে? বিকজ সংযোগ করে দিচ্ছে না? তাহলে বিকজ আমাদের খুব ভালো বন্ধু, মধ্যস্থতা করে দিচ্ছে, কনজাংশন, তাই না? তাহলে এরপর দেখা হচ্ছে আওয়ার প্লেয়ার্স। আওয়ার আমাদের, আবার বললাম কি যে আমরা আমাদের সবার পরিবর্তে একটা ইউজ করলাম ছদ্মবেশ, প্রোনাউন। প্লেয়ার্স কারা খেলেছে? প্লেয়ার মানে কি? খেলোয়াড়রা। কারা? এই যে দেখো কে দিয়ে প্রশ্ন করলে না, তাহলে নাউন। আচ্ছা দেখো প্লেড, প্লে মানে কি করেছিল? তারা খেলেছিল, তাহলে এটা হচ্ছে ভার্ব। ওয়েল, এবার একটু খেয়াল করো, আমরা নর্মালি জানি যে কেমন আছো, আই এম ওয়েল, আমি ভালো আছি, তখন এটা কিন্তু ওয়েল তোমার অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে বলেছে কেমন করে খেলেছিল? খুব ভালোভাবেই খেলেছিল। জানো আমাদের প্লেয়াররা খুব ভালোভাবেই খেলেছিল। এই যে দেখো কিভাবে খেলেছিল, খুব ভালোভাবে, এই জন্য এটা কিন্তু তোমার অ্যাডভার্ব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য কিন্তু পার্টস অফ স্পিচের আরও অনেক ডিটেলস ক্লাস থাকবে নেক্সটে। হ্যাঁ, আজকে আসলে সবগুলো সম্ভব না, তোমাকে আমি দেখাবো যে এই যে একটা ওয়েল বা একটা ওয়ার্ড যেটা অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে আবার অ্যাডভার্বও হতে পারে, কিন্তু কিভাবে ওটা সেন্টেন্সের ডিপেন্ড করবে, তাই না? তো ওটা কিন্তু আমরা তোমাকে আরেকটা ক্লাসেই দেখাবো। আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের আরেকটু আমি বলে রাখি, তোমার যদি আরও বেশি বেশি ভিডিও দেখার প্রয়োজন হয়, আমার কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিডিও তোমার ইউটিউবে আপলোড করা আছে। অনলাইনে তো আমি নেবই, এছাড়াও তোমরা যে কোনো সময় যে কোনো ভিডিও দেখার প্রয়োজন হলে তোমরা কিন্তু ভিজিট করতে পারো আমার ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যাম। ওখানে তোমরা আশা করি অনেক ক্লাস পাবা। আচ্ছা, এরপরে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে প্লেড ওয়েল, খুব ভালোভাবে খেলেছিল, অ্যাডভার্ব। দ্যাট কম্পিটিটিভ ম্যাচ, ওই যে ওই কম্পিটিটিভ ম্যাচটা, তাই না? তাহলে হচ্ছে এখানে তাহলে তুমি দ্যাট কি পেলা? অ্যাজ প্রোনাউন। দিস দ্যাট, এর একটা ছদ্মবেশ ধারণ করছে না, এটা হয়ে গেল তোমার প্রোনাউন। আবার কম্পিটিটিভ ম্যাচ, কেমন ম্যাচ গো? কেমন? কম্পিটিটিভ মানে কি? খুব হচ্ছে যেটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ। কেমন? খুবই, এত হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এই যে তোমার কেমন দিয়ে প্রশ্ন করতে এসছো, তাহলে এটা কি হয়ে গেল তোমার? বলো তো, অ্যাডজেক্টিভ। আবারও কিন্তু ম্যাচ পাচ্ছ, কি কি কি, এটা ম্যাচ, কি নাউন, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা জাস্ট সেন্টেন্স, যেখানে আমরা কিন্তু এই যে দেখো আমরা যেটা বলেছিলাম এর আগে, কি বলেছিলাম গো বলো তো? হ্যাঁ, আমরা বলেছিলাম যে এই যে 8 বন্ধু যে পার্টস অফ স্পিচ বসলো তোমার, একটি বাক্য তৈরির আশায় অনেক হিসেব কষে একটা বাক্য তৈরি করতে পেরেছি আমরা, তাই না? অনেক কষ্ট করে কিন্তু। আচ্ছা, এবার কি করবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা? চলো আমরা এই যে নাউন কীভাবে নামের বড়াই করছে আস্তে আস্তে আমরা এগুলো দেখতে থাকি। আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যারা এখনও ভিডিওটি ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করোনি, তারা দ্রুত প্লিজ শেয়ার করে দাও, যাতে করে একটু পরে হলেও তোমার ফ্রেন্ডরা আমাদের এই ভিডিওটা দেখার সুযোগ পায়, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের জন্য কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে। আর লাস্ট 2 মিনিটে একটা গেম খেলবো আমরা, তাই না? অনেকদিন ধরে তোমাদের সঙ্গে গেম খেলা হয়নি, আমারও ভালো লাগছে না, অনেকদিন ক্লাসে আসতে পারিনি, তাই না? তো আজকে যখন এসেছি অবশ্য অনেক কষ্ট হচ্ছে, তারপরও 1 মিনিট হলো আমরা একটা গেম খেলবো। রাজি তো? নিশ্চয়ই ম্যাম। আচ্ছা দেখে নাও এখানে কি বলছে যে পার্সন বলতে কি? কোনো ব্যক্তির নাম। এই যে ধরো আমার নাম রাফিয়া, তুমি তোমারটা বলে যাও, তোমার আব্বু আম্মু তোমার ফ্রেন্ডের নাম বলতে থাকো একটা একটা করে, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে তুমি যা খুশি নাম বলতে থাকো, প্রত্যেকটা পার্সনের নামই কী হয়ে যাবে? নাউন। এরপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ অ্যানিমেল। তুমি এর আগে আমার কাছে অনেক অ্যানিমেল আছে, তোমাদের জন্য নিয়ে আসা হলো না। তাহলে তুমি যত অ্যানিমেল দেখবা, বাঘ থেকে সিংহ থেকে শুরু করে হাতি থেকে গরু ঘোড়া যা আছে সবগুলোই কিন্তু একটা করে নাউন, তাই না? এরপরে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো প্লেস। তো প্লেসের নাম বলো, তুমি ধরো বলো যে আমাদের রাজধানী ঢাকার নাম বলো, তুমি আমাদের আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাম বলো, তুমি আমাদের বিভাগ রাজশাহীর নাম বলো, তুমি যাই বলো না কেন, প্রত্যেকটা জায়গার নামই কী হয়ে যাচ্ছে? নাউন হয়ে যাচ্ছে। হতে পারে সেটা ঢাকা, আবার হতে পারে সেটা চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সেটা কোনো ফ্যাক্ট না। এরপরে দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি বলছে? যত ভাষার নাম রয়েছে, আমরা কি বাংলা ভাষার কথা বলছি, কেউ ইংলিশ বলছে, তাই না? কেউ হচ্ছে তোমার চায়না বলছে, কেউ যার যেটা ভাষার নাম, কেউ হিন্দি বলছে, আরবি বলছে, তাহলে প্রত্যেকটা ভাষার নামই কি? নাউন। এরপরে দেখো যে কি বলছে এখানে, যে কোনো অবজেক্ট। আচ্ছা, এই যে একটা জিনিস না, এটা পেন,
এটা তো একটা অবজেক্ট। এই যে দেখো ম্যাম ক্যালেন্ডার, এই যে দেখো ম্যাম বোর্ড, এই যে দেখো ম্যাম অ্যাপল, এই যে প্রত্যেকটা অবজেক্ট কি এক একটা নাউন। এরপরে বলেছি তোমার কোয়ালিটি। কোয়ালিটি যেমন আই অ্যাম অনেস্ট, আমি যে সৎ, এটা একটা আমার কোয়ালিটি, তাই না? তারপরে কেউ ধরো ডিসঅনেস্ট, এগুলো কিন্তু এক একটা নাউন, যে ডিসঅনেস্টি, অনেস্টি। আবার দেখা যাচ্ছে যে এগুলো তোমার যখন গুণের কথা বলা হয়েছে, এরকম কোয়ালিটি তোমার হচ্ছে কাইন্ডনেস, দয়া। কাইন্ডনেস ইজ এ গ্রেট ভার্চু, দয়া একটা কোয়ালিটি না? এগুলো হচ্ছে কি নাউন। এরপরে দেখো ডিজিজ। ডিজিজের নাম তো জানো, সবচেয়ে এখন আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে সবচেয়ে বড় ডিজিজ কি? কোভিড-19, তাই না? এই যে করোনা ভাইরাস, এরকম করে তুমি প্রত্যেকটা ডিজিজের নাম বলতে থাকো। তুমি হচ্ছে গিয়ে কলেরা, ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে যত ডিজিজের নাম আছে, প্রত্যেকটা ডিজিজের নামই হয়ে যাচ্ছে তোমার নাউন। এবার তুমি গেমের নাম আসো, তোমার ক্রিকেট, ফুটবল ম্যাচ থেকে শুরু করে, বাস্কেটবল থেকে শুরু করে যত আছে, যত গেমের নাম সবগুলোই নাউন কিন্তু, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপরে দেখো তুমি কি দেখছো? আই, ইউ, হি, ইট, দে, এগুলো কি? এগুলো কিছুর পরিবর্তে বসছে না? হ্যাঁ, এই যে ইটটা কিসের পরিবর্তে বসেছে ম্যাম? এই যে ইট, এটার পরিবর্তে পেন। দে কিসের পরিবর্তে বসলো? এই যে এগুলো সবটির পরিবর্তে আমি বলবো কি? দে। দে লুক ভেরি নাইস। দেখো দেখো, সত্যি আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগছে। দেখো তোমার হোয়াইট, তার উপর রেড, তার উপরে কি রয়েছে? গ্রিন রয়েছে, ব্ল্যাক রয়েছে, ব্লু রয়েছে, আবার ওখানে দেখো একটি কি সুন্দর কালার কম্বিনেশন মিল রয়েছে। তার মানে কি? দে লুক বিউটিফুল। এ দেখো সব জিনিসটা অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে না? তাহলে সবগুলোর পরিবর্তে আমি কি বললাম? দে লুক বিউটিফুল। আবার বলতে পারি ইট লুকস বিউটিফুল। এটার পরিবর্তে ইট বলতে পারি, তাই না? আই বলতে পারি, আমি তো বলছি যে আমাকে আমি বারবার আই বলছি, তুমি, এই যে এগুলো হচ্ছে কি ছদ্মবেশ ধারণ করছে, তাই না? আচ্ছা দেখো, তারপরে দেখো যে দিস, হু, ওয়ান, মেনি, ফিউ, এভরিবডি, এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু, যে এগুলোও কিন্তু প্রোনাউনই মিন করতেছি। যখন আমরা কিছু সংখ্যক, অল্প সংখ্যক জিনিস রয়েছে, দেখো অনেক জিনিস রয়েছে, এগুলো কি প্রত্যেকটাই প্রোনাউন। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা আরও দেখবো, কিন্তু একদম সঙ্গে থাকবা, কোথাও যাবা না। আর তোমাদের তো আমি বলেছি জাস্ট একটা সিম্পল গেম খেলবো আজকে। পরের ক্লাসে কিন্তু আমরা অনেক বড় একটা গেম খেলার প্ল্যানে থাকবো। আজকে আমরা খুব বেশি সময় পাচ্ছি না, আমরা চলো ক্লাসটা শেষ করি আপাতত আগে। হ্যাঁ, এরপরে দেখছো যে কী রয়েছে? অনেস্ট। অনেস্ট মানে কি? অনেস্ট মানে হচ্ছে সৎ। এই তুমি কেমন গো? অনেস্ট। আচ্ছা, এইখানে কয়টা জিনিস রয়েছে বলো? 2টা পেন রয়েছে ম্যাম। টু সংখ্যা, 2, 4, 6, 10, 100, 500 যত হবে সংখ্যা বোঝালে সেটা হয়ে গেল কি? আবার অ্যাডজেক্টিভ। এরপরে দেখো আগলি। এ দেখো কাক দেখতে আমাদের পছন্দ হয় না, কাক কুৎসিত দেখায় নাকি? আগলি, তাহলে সেটা হয়ে গেল অ্যাডজেক্টিভ। আবার বলছে এই পেনটা কি, এই কালারটা কি? রেড। আবার বলছি সুইট, খুব মিষ্টি। কেমন? সুইট। তাহলে এগুলো হচ্ছে কি অ্যাডজেক্টিভ। এই যে দেখো তোমার টল, বলা হচ্ছে এটা কেমন? লম্বা। এটা কেমন? শর্ট। কেমন দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাচ্ছ না? হ্যাঁ, এটা কেমন? লম্বা। এবার একটু কি? শর্ট, লং অ্যান্ড শর্ট। আমার মেয়েও কিন্তু এগুলো পারে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তাহলে এগুলো কি হচ্ছে? অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, তারপরে দেখো যে বলছে গো, এই যাও, মানে তোমাকে একটা কাজ করতে বলা হয়েছে। ভার্ব। তারপরে ম্যাম অ্যাম, আই অ্যাম আ টিচার, তাহলে কি হলো? অ্যাম, এটাও কিন্তু একটা ভার্ব। এরপরে দেখো ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক করতেছি, কাজ করতেছি। রিড, অ্যাম পড়তেছি, পড়াইতেছি, টিচিং করতেছি, এগুলো সবই হচ্ছে ভার্ব। এরপরে দেখো যে স্লোলি, ভেরি, হিয়ার, এগুলো কি মিন করছে বলো তো বন্ধুরা? স্লোলি, ধীরে ধীরে, একদম ধীরে ধীরে হাঁটো, নাহলে বৃষ্টি হচ্ছে, স্লিপ করে পড়ে যাবা। কীভাবে হাঁটবা? ধীরে ধীরে। তোমার হাঁটার অবস্থানটা বলে দিয়েছে, তোমাকে ধীরে ধীরে স্লোলি হাঁটতে হবে, তাহলে এটা কি? অ্যাডভার্ব। আবার বলছি কি? ভেরি, দ্য ওয়েদার ইজ ভেরি হট, প্রচণ্ড গরম। এক্সট্রিম কোনো কিছু যখন বলা হবে, গরমের অবস্থানটা কেমন? প্রচণ্ড, তখন সেটা হয়ে গেল অ্যাডভার্ব। আবার বলছি হিয়ার, এখানে, এই কাম হিয়ার, হিয়ার অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছে, এখানে আসো, এটা হচ্ছে তোমার
অ্যাডভার্ব এরপরে দেখো যে টু, ইন, অফ, আপ, ফর, এগুলো তো আমরা জানি বন্ধুরা যে প্রিপোজিশন, যেটা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসবে। এরপরে দেখো যে কনজাংশন রয়েছে, তাই না? সম্পর্ক স্থাপন করবে কে? অ্যান্ড, আবার করবে কে? বাট, আবার করবে অর, সো দ্যাট, আমরা এরকম বলি হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক। তারপর আবার আমরা বলি যে হি রিডস ওয়েল সো দ্যাট হি ক্যান পাস দ্য এক্সাম, সে ভালো করে পড়ে যাতে করে কিনা সে পরীক্ষায় পাস করতে পারে, তাই না? এই যে এগুলো কিন্তু তোমার বাক্যের মধ্যে লিঙ্ক করতেছে, তাই এগুলো কি কনজাংশন। এরপরে দেখো আমরা বলছি হুররা, হেলাস, ব্র্যাভো, এগুলো সব কি মনের ভাব প্রকাশ করতেছি, তার মানে এগুলো হচ্ছে ইন্টারজেকশন। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে আসলে পার্টস অফ স্পিচটা কি। তাহলে কবিতার ছন্দে যদি তোমরা এটা মনে রাখো তাহলে কিন্তু তোমাদের জন্য পার্টস অফ স্পিচ মনে রাখা আরও সহজ হয়ে যাবে। আর ম্যাম তো বিভিন্ন এক্সাম্পল প্রয়োগ করেছে, বিভিন্ন কৌশল তো দেখিয়েছে, তাই না? তাহলে তোমরা হচ্ছে কি করবা বন্ধুরা, এই কবিতার ছন্দে পার্ট অফ স্পিচ শিখবা। আর পার্ট অফ স্পিচের জন্য তোমাদের কিন্তু আরও নেক্সটে আমরা দেখা যাচ্ছে একটা নাউনের উপরেই পুরো ক্লাস নেব, দেখা যাচ্ছে একটা প্রোনাউনের উপরে আমরা পুরো একটা ক্লাস নেব। এরকম করে কিন্তু আমরা ক্লাস করে আস্তে আস্তে পাবো। আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাছাড়াও তোমরা যদি আরও বেশি বেশি ক্লাস আমার ভিজিট করতে চাও তাহলে তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যামে ঘুরে আসবা। ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিবা ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যাম, ওখানে তোমাদের জন্য প্রচুর ভিডিও রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানো, অনেক মজা লাগবে গো, আমিও খুব মিস করি আমার স্কুলে আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে যে ক্রিয়েটিভ ভিডিওগুলো আছে ওগুলো তো তোমাকে আমি এখানে দেখাতে পারছি না, ওগুলো কিন্তু তুমি ইউটিউবে দেখতে পাবা। তখন তোমার নিজের স্কুলের কথাও মনে পড়ে যাবে যে ম্যাম বাচ্চারা কি সুন্দর তাদের ক্রিয়েটিভিটি প্রকাশ করে কাজ করতেছে, তুমি একবার ঘুরে আসলে দেখতে পাবা। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কিন্তু বলেছিলাম তোমাকে একটা গেম দিব, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা, আমি হচ্ছে গিয়ে একটা বক্স করে দেই তোমাকে আগে, তাই না? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা কবিতাটা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবা অথবা লিখে রাখবা, ঠিক আছে? অনেকক্ষণ হয়ে গেল যেহেতু কবিতাটা, এর মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই লিখে ফেলেছো, আমি এটা এখন মুছে দিই। আচ্ছা মিডিলে একটু মুছি, তোমাদের জন্য এখানে একটা বক্স করব, আমরা এবার একটা জিনিস খেলবো, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি হচ্ছে একটা ফোর লেটার্সের একটা শব্দ ধরলাম মনে মনে, তোমরা তো কি বলতে হবে যে এটা কি। আচ্ছা এবার এটা তো বলা কঠিন যে ম্যাম কিভাবে কি ধরেছে, তাই না? এবার তোমাদের আমি একটা ক্লু দেব। আমি হচ্ছে এখানে চারটা অক্ষরের একটা শব্দ ধরেছি। I have taken here one word of 4 letters and I am giving you the nearest clue. What may be the word here? This is the word where we everyone lives. Where we everyone lives. Okay? This is the thing which is common to everyone. And this is the thing which gives us shelter. If we use this thing, then we can be free from rain or free from sunlight. Okay? This is the thing where we can stay safe. What can be this word? And it will be with 4 letters. Who can tell me? Who can tell me at first what will be the word? And I have given you more and more clues. Okay, so what will be the word? Can you tell? Okay, I want to see who can tell me at first. মেহেদি হাসান রূপক একটা উত্তর দিয়েছো, দারুণ। তারপর হচ্ছে যে রেজাউল রন্টু দিয়েছে কিং, না আমি মেহেদি হাসান রূপকেরটা অনেকটাই নেওয়া যায়, আরেকটু কাছাকাছি হলে ভালো হয়, তবে তোমারটা নেওয়া যাবে, অসুবিধা নেই, সুন্দর লিখেছো। দেখি
হ্যাঁ, উম্মে সালমা একই উত্তর দিয়েছো। ঠিক আছে, আর কিছু করা যায় কি না? হ্যাঁ, সবাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা উত্তর চলে এসেছে। ওকে, দুটো উত্তরও নেওয়া যায়। আমি আসলে এখানে স্পেশালি রুমের কথা ভাবছিলাম, যেটা হচ্ছে গিয়ে রুম, কিন্তু তোমরা ভেবেছো হোম। কোনো সমস্যা নেই, তোমরা যে একটা 4 অক্ষরের আমাকে একটা নতুন শব্দ বানিয়ে দিতে পারলা নিয়ারেস্ট ক্লু থেকে। কনগ্র্যাচুলেশন টু ইউ, অনেক সুন্দর হয়েছে, কিন্তু একদম সম্পূর্ণ মিল আছে। দেখো, আমার চিন্তার সঙ্গে তোমাদের চিন্তারও কিন্তু পুরো মিল আছে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আরেকটা বলি, তাই না? আচ্ছা, এবার একটু ডিফারেন্ট কিছু দিব, দেখি এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি করো। হ্যাঁ, এবার কিন্তু আমরা আরেকটা দিচ্ছি তোমাকে আমি। এবার দিব আমি তোমাকে 6টা, তোমার এখানে লেটার হবে, 6 লেটারের। কিন্তু জিনিসটা কি ম্যাম, তাই না? ক্লু দেন আবারও। আচ্ছা, ক্লু দিতেছি। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ক্লু দিতেছি। এবার this is the thing which we use for cultivation. This is for 6 letters word. This is the thing which we use for cultivation, and this is the thing which has mainly 2 parts. One part is made by wood and another part is made by iron. For cultivation we use this thing, okay? And for traditional cultivation we usually use this thing, but in modern cultivation you cannot use, but for traditional cultivation it is must. We can dig the soil by this thing, and this is with 6 letters. Can you tell me what is this? And this thing has 2 parts, like pen, it has 2 parts, head and body. Like this, it has this thing has also 2 parts. One is made by wood and another part is made by iron, and the part which is made by iron is very sharp also. Can you tell me? Who can tell me at first? I want to see. কুঠার, ফরাবি, ফাহিম কুঠার। নো আর একটু, তুমি এখানে 6 অক্ষরে দিয়েছো। আসলে কুঠার তো বাংলা, আমি এখানে ইংলিশ কিছু দেখতে যাচ্ছিলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। দেখি, আর স্কুল তো এটা আমি কাল্টিভেশন বলেছি, কৃষি কাজে। এই ম্যাম, কুঠার, তাই না? না, কুঠার না, এটা তো এক্স হচ্ছে কুঠার, ওটা তো তোমার ইয়া হয়ে যাবে। আর একটু যেতে হবে। আমি বলেছি যে কি, উই ইউজ দিস থিং অ্যাজ এ টুলস অফ কাল্টিভেশন। আমরা কিন্তু কৃষিকাজে এটা ইউজ করি। আর এটা হচ্ছে কি, তোমার 6টা লেটারের একটা জিনিস আসবে। কি এবার বলো? আবার বলেছি কি, 2টা অংশ রয়েছে, একটা হচ্ছে গিয়ে আয়রন আর একটা কাঠ দিয়ে। আর আমরা দেখি এবার আর কেউ উত্তর দিতে পেরেছো নাকি? পেন্সিল? না, এই পেন্সিল কি আমরা ইউজ করি নাকি? এই পেন্সিল তো আমরা কাল্টিভেশন ইউজ করি না। ফরাবি ফাহিম, লাঙ্গল। থ্যাংক ইউ ফরাবি ফাহিম, উত্তরটা চলে এসেছে, বাট বাংলায় আসলে দিস ইজ ফর প্লাউ, যেটা তোমরা বলতে চাচ্ছ যে লাঙ্গল, তাই না? PLOUGH। আমি আসলে লাঙ্গলের কথাই বলতে চাচ্ছিলাম, যে এটা হচ্ছে লাঙ্গল। হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তো নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো খুব ভালো লাগলো যে অনেক উত্তর বাংলাতেও চলে আসতে শুরু করেছে, তাই না? তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কি আর গেম খেলতে চাও? আর এরকম কিছু তোমাদের ক্লু দিব? যদি তোমরা আমার সঙ্গে থাকতে চাও তাহলে চলো আমরা আরেকটু মজা করেই নেব, আর এর মধ্যে কিন্তু আমরা নতুন কিছু শিখতেও পারবো, তাই না? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা খেলতে চাইলে আমাকে একটু বলো, তাহলে আমরা 2-1 মিনিট সময় নেই আর কি। আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার আমি তোমাকে একটা দিই। আবারও হচ্ছে গিয়ে তোমার 6 লেটার। এটা কিন্তু কে আগে বলতে পারে? এত পরিচিত। এবার একটা জিনিসের নাম বলবো,
আবারও 6 লেটার্সের একটা ওয়ার্ড। Okay, my dear every learners, please attention to me. Now I am telling you one word which is consist of 6 letters, and this is very ultra modern device. This is the device. This is the thing by which we can talk to another, we can speak to another, we can send SMS, we can send mail, we can receive mail by this thing, we can take photo by this thing, we can listen music by this thing. What can be this thing? Who can tell me at first? I have given you many nearest clue. Yes. Achha, yes, for you, congratulations to you. This is for mobile. Okay, this is for mobile. ওকে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বেশ অ্যাটেন্টিভ রয়েছো। আচ্ছা, তোমাকে তো কিছু পুরস্কার দেওয়া দরকার। আমি ভাবছি যে তোমাদের কীভাবে রিওয়ার্ড করা যায়। অবশ্যই যারা এখানে বেশি উত্তর দিতে পারবা তাদের জন্য একটা রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা থাকবে। আর ক্ল্যাপ থেকে শুরু করে থ্যাংক ইউ থেকে শুরু করে এগুলো রিওয়ার্ড তো আমাদের জন্য আছেই, তাই না? এছাড়াও আমরা আরও কিছু রিওয়ার্ড দেওয়া যায় কিনা আমরা কিন্তু ভাবছি। তাহলে দিস ইজ মোবাইল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর খেলবা? এবার তো ম্যাম অনেক সহজ কিছু একটা বলে দিয়েছিল, তাই না? আচ্ছা, এবার আরেকটা ডিফারেন্ট কিছু বলি, তাই না? আচ্ছা শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার তোমাদের আমি একটা বক্স কেটে দিই। এবার হচ্ছে 5 লেটার। 5 লেটার দিয়ে তোমরা এবার এমন একটা শব্দ বানাবা যে শব্দটার একটু ডিফারেন্ট করে বলি, তাই না? যেটার অর্থ হবে মানুষ যায়। কি হবে বলো? মানুষ যায়। এমন একটা শব্দ বানাও যেটার অর্থ আসবে মানুষ যায়। একেবারে 5 লেটার দিয়ে আমি আর বেশি কিছু বলে দিব না, বেশি কিছু বললে হয়ে যাবে। কে আগে পারো দেখি? 5 লেটার দিয়ে এমন একটা শব্দ করবা যার অর্থ আসবে মানুষ যায়। দেখি শিক্ষার্থী বন্ধুরা কে আর দ্রুত আগে উত্তরটা দিতে পারো। 5 লেটার দিয়ে এমন একটা শব্দ করবা যেটার অর্থ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হুম্মে, সালমা, সুলতানা, শিকুলি অনেক সুন্দর একটা উত্তর দিয়ে দিয়েছে। কনগ্রাচুলেশন টু ইউ। আর কেউ? আমরা কিন্তু উত্তরটা সবাই দেখতে পেয়ে যাচ্ছি, তাই না? আচ্ছা শিউলি এই ফরাবি গোয়িং হইল না 5 অক্ষর ঠিক আছে, যাওয়া। এই তো এখানেই ছিল বুদ্ধির একটা খেলা। হ্যাঁ, আবার হচ্ছে যে শাহবাজ বেগম চৌধুরী উত্তর দিয়ে দিয়েছে সঠিক উত্তর। মমিন খানের সঠিক উত্তর। নুরুল আলাদা করে ম্যানগো। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তানভীর রহমান দিয়েছে গোয়িং। এই যে অরেজাউল হক স্যার, অনেক উত্তরই আমরা পেয়ে গেছি। আচ্ছা ধন্যবাদ। আসলে আমি এটা অন্যরকম করে বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা হচ্ছে আমি আসলে বলতে চেয়েছি ম্যাঙ্গো মানে আমের কথা। হ্যাঁ, আমাদের যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পপুলার জিনিস সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত যেটা আম, সেটারই বলতে চেয়েছিলাম যে ম্যাঙ্গো হচ্ছে আম, কিন্তু আমি এটা বলতে চেয়েছি আসলে যে মানুষ যাই ম্যাঙ্গো আলাদা হচ্ছে না। অনেকে আবার কেটে উত্তর করেছে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক ভালো লাগলো শেষ পর্যন্ত। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যাই হোক আমরা লাস্টে কিন্তু অনেক মজাও করলাম, তাই না? তো তোমরা আমাদের নেক্সট অবশ্য আরেকজন টিচারের ক্লাস আছে, তোমরা ওর টিচারের ক্লাসে জয়েন করো। আর তোমাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে আমার পরবর্তী ক্লাসে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে কি লিখেছো? একজন বার্ডস, মিজানুর রহমান। আচ্ছা ঠিক না, ব্রিডস লিখেছো। আচ্ছা, তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা নেক্সট আরেকজন টিচারের ক্লাস হচ্ছে, সেখানে জয়েন করো। আর তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে সামনে, যেটা নেক্সট বুধবার হচ্ছে রাজশাহী ডিভিশনাল অনলাইন স্কুলে। এছাড়া সামনে শনিবার রংপুর অনলাইন স্কুল, আর রবিবার খুলনা অনলাইনে আশা করছি দেখা হবে। এছাড়াও তোমরা যত আমার ভিডিও দেখা প্রয়োজন, বিশেষ করে আমার স্কুলে স্টুডেন্টদের সঙ্গে অনেক এরকম মজার ভিডিও রয়েছে, তোমরা প্লিজ ঘুরে আসো আমার ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ উইথ রাফিয়া ম্যামে। অনেক ভিডিও তোমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে। তবে আজকে ইচ্ছে না হলেও আমরা এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে। আবারও দেখা হচ্ছে বন্ধুরা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো। আল্লাহ হাফেজ।